Ошонун эле учурда коноктор, урматтуу ушул биздин Бишкектен келген, алыстан келген Кыргыз Республикасынын президент алдындагы Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Тогонбай ажы. Андан кийин Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын ажырети муфти Замир ажы жана ошондой эле жалпы башка аалым устаздарыбыз жана коноктор негизги ошол эскерүү үчүн арналган илимий конференцияны ачыктап жарыялайлы. Жалпы катышуучуларга дагы мындан аркы программанын жүрүшүн негизи өзүбүздүн тартипке ылайык албетте ар бир жакшы иштин башталышы бул Кур'ан-ы Керим менен башталат иншалла. Андыктан ал-улама варасатул анбия, илимдүүлөр бул пайгамбарлардын мураскорлору дегендей биз Раматылык Чубак ажыбызды эскерүүгө арналган иш-чаралардын ичиндеги ушул дагы бир конференцияны да уюштуруп аткан жалпы уюштуруучуларга өзгөчө терең ырахмат билдирип кетем. Бул дагы болсо Кыргызстан мусулман диний башкармалыгы, Кыргызстан Ислам университети жана ошондой эле Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын курамы менен ошол биргеликте ушул конференция уюштурулду. Андыктан азыр Кур'ан окуу үчүн бул жака биз Абдулазиз Карыкени чакырсак, ал эми дуа кылып берүү үчүн Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын ажырети муфти Замир Карыкебизди иншалла дуа кылып берет. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا
قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ya Rabbel Alemin okulan Kur'an-ı Kerim'in sorduğun şu bağacak evistin arbağını bağışladı. Kudayım jatan jerin jayru imanın salamat kıl var bağın bizden razı ol ya Rabbel Alemin. Allah'ım bugünkü cuma günün hurmatı menen okulup jatkan Kur'an ayatlarının hurmatı menen bugünkü iş-çarabızga Huday Taala özüň berekelerini ber. Huday Taala uşu iş-çaralarыбыз жемиштүү болушун özüň nasip kıl. Uşu iş-çaraga katışıp oturgan bizdin ardaklı alımlarыбыздын sözlerin, uşul jerge gelgen bardyk katışuuçulardын niyetlerini özüň kabul kıl ya Rabbel Alemin. Allah'ım har biribizge tınççylyk, amançylyk, elibizge tokçuluk, molçuluk, ынтымак ber. Allah Taala meki dünýanyň baktysyny har biribizge nasip kıl bi rahmetika ya Rabb. Allah razı olsun. Anda mesela hurmatlı konferensiyanın katılımcıları mına bugün köçeyindagi Kur'an okutulup andan keyin cuma namazlarda alıstan gelgen bizdin alımlarыбыз, ustazlarыбыздын dagы cuma bayandары менен Жалал-Абад шаары ошол эле Сузак районундагы бүт мечиттерге тарап колдон келишинче ошо үгүт насааттарын кылышты. Андыктан ушул конференциябызда мөмөлүү, жемиштүү өтсүн деп тилек кылайлы. Алгачкы жолу уюштурулуп жатат. İnşallah anda mesela hazır şu konferensiyanın da moderatorun dayındap durup biz uyuşturucu topu bu 3 ildik Kırgızstan İslam Üniversitesi, Kırgızstan Müslümanlar Dini Başkanlığı jana ошондой memleketin Kırgız Respublikasının Din İşleri boyunca memleketlik komissiyası tarafından birgelikte komissiya şu moderatorlukta bizim Жалал-Абад oblusunun kazısı Nematullah Hacı Cembekov'tu şu yerge çakırıp geçsem. Bundan arka konferensiyanın жүрүшүндөгү Nematullah Hacı sizge tapşıram. Allah Taala ийгилик берген болсун. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuhu. Hurmatlı Hazreti Mufti, Prezident müçeleri, jana жалпы бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Чубагачы Жалиловдун жаркын элесине арналган Өчпөс өмүр аттуу илимий практикалык конференциянын программасын Кыргызстан Ислам Университети, Кыргызстан Мусулмандар Дини Башкармачылыгы, ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы Дин комиссиянын өкүлдөрү биргеликте даярдашкан. Эмесе биз ушул программаны ең биринчи даярдалган видео роликке берсек дагы андан кийин куттуктоо сөздөргө андан ары өзүнүн жүрүшүнө карай докладдарга сөз берсек, эмесе биринчи Кыргызстан Ислам Университети тарабынан даярдалган Чубагачы Жалиловго арналган видео роликти көрөлүк. жылдын 21-январы кыш өкүмөн жүргүзүп сыртта кыбыр эткен жанжал Баймундус айылы ак кардын астында катар салынган үйлөрдүн ордон чыккан ак түтүн жасалынып болуп асманга колун созот. Сырттын суугун тоотпой өткөрүлбөй калган бүчүлөрү менен да иши жок. Көкөрөгүн суукка тосуп айыл аралай математика мугалими Тажыбай агай келе жатат. Дардаларда сүйүнүп алыптыр. Анан эмне кылсын? Бүгүн жубайы Гүлжамал көз жарып, экинчи баласын көрүп келе жатат. Бүгүн Тажыбай агайдын үй бүлөсүнө дагы бир ымыркай кошулду. Үй бүлөгө жаңы бакыт тартуулаган жумшук көз кара наристеге Манастын өзүнөн кем эмес. Көкжал чоосу Чубактын атын коюп, Чубак Жалилов деп аташты. Бекене бойлуу, кыймылыктын кара бала мектеп босоосун аттаган күндөн эле мугалимдердин оозуна алган.
мактоодон түшпөй калды. Атасы да, апасы да мугалим болсо, баласы жаман окумак беле деп кызганып көрө албагандар да азамат. Атанын уулу ушундай болот деп шыктандыргандар да болду. Кийинчерээк бүт кыргыз элине, Орто Азияга, атүгүл Те Араб өлкөлөрүнө дейре Чубак Ажы Жалилов деп аты улган жеткинчек окуучунун ысмы алгач Баймундус айылында, анан Базар Коргон районунда, андан соң Жалал Абад облусуна, ал мектепти алтын медаль менен бүткөндө эле шамалдай тарады. Ага эжелери Чубактан мыкты окумуштуу чыгат. Болбоду дегенде ата-энесинин жолун жолдогон мугалим агартуучу болот деп көбүк шүгүр болуп жатышкан. Бирок жараткан Алланын каалоосу такыр башка болуп. Мектепти алтын медаль менен бүтүргөн бала динге берилип, мындан ары диний билим алууну чечет. Ошентип келечектин аалымы Чубак Жалиловдун диний билим алуу сапары Бишкектеги Хазирети Умар Ислам институтунан башталды. 1996 жылы бул окуу жайды ал артыкчылык диплому менен бүтүрүп, окуу жайда мугалим болуп иштей баштады. Ага Удаа Кыргыз Улуттук университетинин чыгыш таануу факультетинде араб тилинен сабак берип иштеди. Билим кудугунун тереңдиги, айрыкча шарият илими, 4-5 жылдык окуу менен чектелбестигин жакшы түшүнгөн жигит 2002 жылы Айтылуу Меккеге сапар алды. Айыл шаарлардын энеси деп аталган Умул Кура университетинде алгач 2 жылдык араб тил институтун, андан кийин фыкх факультетин бүтүрдү. Арабтардын эки түрдүү адам такыр тойбойт, байлык издеген жана илим издеген адам деген жакшы накылы бар. Эң ийик жердеги, эң белгилүү эл аралык деңгээлдеги университетте илим алып жүргөн учурда да илимге тойбогон талаба окуудан бош учурунда белгилүү аалымдардын сабактарына катышып, кошумча илим алууга баш оту менен киришкен. Шейх Тоорик Сардар Али устастан фыкх илимин, Шейх Саид Аль-Бухари устастан хадис илимин тереңдетип окуду. Мындан сырткары Шейх Мухаммад Аввама жана Шейх Саид Багдаш сыяктуу бир канча аалымдар менен отуруп илим кожунун толтурду. Илимге өтө берилгендигин өзү да байкабай калганын устаз бир жолу мынтип айтып бергени эсимде. Күн сайын багымдаттан мурда сабакка чыгып кетип, кечинде куптандан кийин келем. Бул адат мага көнүмүш болуп, башкаларды такыр ойлопмун. Бир жолу дем алыш күнү кенже баламды эркелетип колумду соссом, менден жат кишидей чочуркап качып жүрөт. Ошондо гана үйдүн кожоюну эмес, коноктой эле болуп калганымды байкадым. 2008 жылы Чубак Жалилов деген ысым кайрадан эл оозуна алынып, бул жолу Баймундус же Базар Коргондо эмес, ягы ат башы, тиягы алайдан бери Чубак Ажы айтты. Чубак Ажыдан сураш керек. Чубак Ажы билет деген сөздөр көбөйүп, өлкөбүздөгү диний чөйрөдө жаңы ысым жаңыра баштады. Бул Чубак Ажынын Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгындагы фатва бөлүмүндө иштей баштаган учуру болчу. Элдин динге кызыгы артып, түшүнбөгөн көп маселеге жооп издей баштаганы, жаңы эле окууну бүтүп келген устазды бир чети кубандырса, бир чети катуу түйшүккө салды. 10 жылдан ашык илим алып, көптү билем го деп өзүнө ишенген устаз карапайым адамдардан берилген кээ бир суроолорго жооп таба албай калганда, ары намыстанып, ары кызыгып, колунда болгон китебин барактап, муфтияттын фатва бөлүмүнүн чырагын таң атканча өчпөй турган учурлар көбөйдү. 2010 жылы Чубак Ажы Кыргызстандын Азирети муфтии болуп дайындалганга чейин эле атагы далайга, аты алайга жетип калган болчу. Муфтий кызматында иштеп турган 2 жылдын ичинде Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын, уламалар кеңешинин, муфтийнин, казылардын, баш имам хатиптердин билимин, милдетин, жоопкерчилигин шариятка да, мыйзамга да туура келе тургандай жөнгө салып, туура багыт көрсөтө алды. Акты ак, караны кара деп, баарын шарият жолу менен чечкиндүү муфтийдин алгылыктуу иштери кээ бир төөлдөргө жакпай, аны муфтияттан кетирүү аракети башталды. Бирок Чубак Ажынын муфтияттан кетүүсү Кыргыз эли үчүн Аллах Тааланын ырайымы жана белеги болду. Ошондон кийин гана Чубак Ажы өзүнүн кыла турган кызматы элдин арасында экенин, эл менен чогуу болуп, элдин суроо талабына жооп берүү, мойнуна жүктөлгөн узуйпа экенин байкап, этек жеңин түрүнүп кызматка киришти. Дин таратууда заман талабынан артта калбай, учурдагы техникалык маалымат каражаттарын туура колдоно алганы Чубак Ажынын элге бат жетүүсүнө себеп болду. Телевидение, радио, интернеттеги социалдык тармактар, гезит, журнал, айтор маалымат таратуучу каражаттардын баарын колдонду. Ушунусу менен бир эле өлкөбүздөгү эмес, кошуна өлкөлөрдөгү мусулман бир туугандарыбыздын үйүнө чейин келди.
коом менен дайыма аралаш болуп, мүлүктүү болуп жаткан ар бир ишке көңүл буруп тургандыктан, динге туура келбеген же улуттук баалуулуктарыбызга шек келтирген кандай иш аракеттер болсо, кечиктирбей, ошол замат ага карата пикирин жазып, же айтып чыкты. Ушунусу менен бизге жат батыш маданиятын жайылтууну көздөгөндөрдүн көзүнө чыккан чыйкан болгон. Ошону менен саясат, экономика, философия, психология жана башка илимдеринен четте калбай, кээ бир диний маселелерди ушул илимдер менен байланыштырып түшүндүрүп, коомдогу түрдүү катмардагы адамдардын баарына жеткирүүгө жетишти. Диний маселелерди элге жеткирүүдө Чубак ажынын оюнун тунуктугу, сөзүн жалпак тил менен түшүндүрө билгени чоң роль ойноду. Азил аралашкан сөздөрү, суроонун мазмунуна жараша айтылган кыйкым жооптору элди өзүнө тартты. Шыпыргыны тургузуп койсо эмне болот деген суроого алганга оңой болот деген сыяктуу жооптору анын чукулгандай сөз тапкан сөзмөр экендигине далил. Чубак ажынын чубак ажы болушуна анын илими чукугандай сөз тапкан сөзмөрдүгү алдын көрө билген көсөмдүгү эмес, күнүнө тарыктаган милдеттештиги себеп болду деп айтсак болот. Ал күн сайын китеп окуйт эле, гезит журналдарга макала жазат эле, телевидение, радиого барып суроолорго жооп берет эле. Эркектерге, аялдарга өз-өзүнчө сабак өтөт эле. Журналисттерге интервью берет эле. Жер-жерлерди кыдырып, айыл эли менен жолугушат эле. Чет өлкөдөгү мекендештерибиз менен байма-бай жолугушуп турат эле. Анын 3 бөлмөнү ээлеген 5 тоннадан ашык китептери эле аалымдын китепке болгон кызыгуусун айнелеп турат. Бирде минип жүргөн угаасын сатып, анын акчасына 1 тонна 700 килограмм китеп сатып келгени эсимде. Устаз менен бардык сапарларында шериктеш болуп, үзөңгүрөш жүргөн досу жана сыйлуу бир тууганы, белгилүү аалым Абишүкүр Нарматов устаз Чубак ажынын китеп көйлөгүн мынтебес керек. А киши менен кайда барбайын, чөнтөгүндөгү болгон тыйынына китеп ала барат эле. Аэропортко келгенде азыр Дамуланын китептери перегруз болот деп тамашалап калчумун. Айткандай эле жүктүн салмагы ашып кетчү. Аялдар менен базар араласаң, чыкмагың чоң түйүшүк экени белгилүү. Чубак ажы менен китеп дүкөнгө кирсең, чыкмагың азап. 2 жолу кофе ичип келсең да, дагы эле кыдырып жүрөт. Диний китептер эле эмес, гүлдү кантип өстүрүш керек, алманы кантип сугарыш керек деген сыяктуу китептерди барактап, кызыгып карай берет эле. Акыркы чыккан китеп, кайсы тематикада болбосун, аны бир колуна алып, барактамайынча өтчү эмес. Аз убакыттын ичинде Чубак ажы эл арасында бир гана өзүнүн кадырын өстүрбөй, динге кызмат кылып жаткан жалпы молдолордун, имамдардын, дааватчылардын кадырын да көтөрдү. Элдин динчилерге болгон көз карашын жакшы жагына өзгөрттү. Бийликтеги адамдарды динге көңүл бурууга, мусулмандар менен эсептешүүгө ардашсыз кылды. Бир сөз менен айтканда, элдин бардык катмарына жак, баарынын жүрөгүнөн орун алды. Берүүчү да, алуучу да жалгыз Аллах Таала экенин эч бир мусулман тана албайт. Аллах Таала пенденин тагдырына эмнени жазса, пенде ошону көрөт. Кыргыз элинин бактысына өзү болгон аалым устаздын өмүрү да кыска экенин эч ким билген эмес. Баарыбыз эртең да, дүрсүгүнү да Чубак ажынын сабагына катышып, сурообузга жооп, куйком сөздөрүн угуп, кызыктуу жоопторуна күлүп жүрө беребиз деп ойлогонбуз. Бирок андай болгон жок. 2020-жылдын 11-июлунда ый, кайгы жана муң менен таң атты. Бул күнү атадан жетим калган уул кыз эле эмес, же күйөөдөн жесир калган жубай эле эмес, аалын уулунан айрылган эл ыйлап таң атты. Бул күнү жер таянган ата, жөрмөлөгөн бала ыйлады. Бул күнү кылым жашаган кары, 10 күн бир күнү ачта элек жаш ыйлады. Бул күнү ак жоолукчан эне, ак калпакчан ата ыйлады. Бул күнү уйгунун башканы билбеген кыз, оюндан башканы билбеген бала ыйлады. Бул күнү дос да, душман да ыйлады. Бул күнү баары ыйлады. Бул күнү элдин сүйгүнчүгүнө айланган чыныгы эл бугу, 3 кыздын атасы Чубак ажы Жалилов эски өнөкөт туурусуна ааламды каптаган кара бале пандемия кошумча болуп дүйнөдөн өткөн эле. Эл уулу, эл сыймыгы Чубак ажы артына ат көтөргүс эмгегин калтырды. Чубак ажы айткан деген маселелер ооздон оозго, улуудан ичүүгө өтүп, улам-улам жаңылана берерине чек жок. Аалым улун сагынган эли
Ustazımızın 5 kitebi, video sabakları, yana oğuzdan oğuzga ötken uykun sözleri paydalı sabak bola bererine işeneriz. Siz har daim bizdin esimizdesiz. Görgen adamdı bir yıl aytkan jarkın elesiniz, göz aldığınızda tatlı, жүрөгүңүздө ömür boyu saklılasız. Allah Taala sizden bilip bilbesten olan günlerinizi geçirsin. Kabrınızda nurdu, ahiretinizde abat olsun. Kıyamatta cemiyesek menen değişke girgizsin. Bu dünyada din için kılgan niyetinizden dövletin ahiretten görünüz. Hurmatlı konuklar, mına kısa vaktin içinde çuvağa menен birge oturganыбыз, уккан сабактарыбыз жана көптөгөн жашоо көз алдыбызга элестеп өттү. Демесе биз азыркы куттуктоо сөзүн Кыргызстан мусулмандарынын Hazreti Mufti Rakiyev Zamir Acıga berебиз. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hurmatlı Türgeneş, hurmatlı bugünkü konferensiyanın katışucuları. Mına bardığımızdan, şu Kırgızstan elinin bardığımızdan ustazımız bolgan Zalqar alımımız, mına çuvağa jekeni estö, şunday bir jayında oturup atabız. Allah Taalam ustazımızdan arbağın bizden razı kılsın. Anan hurmatlı bir tuğandar bardığımız bilebiz. Bu adam şunday arabızda jürgöndö bilbeptirbiz. Bu adam bir ele alım emes. Janada süйлöşüp joldo da kelattık. Bu adamdın şu jerde aytkan sözlörünün dal kelip atkandığı, bergen dualarının kabul bolup atkandыгын görüp bu adam oşo oli eken dep atabız. Karasaňızдар, oşonday bu adam biz bir medrese kança bir adam menen çektele turgan bolsa alımdarыбыз. Bu жалпы Kırgızstanга, koңшу mamleketlerge ustaz bolup, dindi başkaça abalda elibizge düşündürüp ketken Zalqar bir alım. Bu adamdın şunday bir çoğuluşuna, uşu kişini eskerip, uşunça çoğ alımdı eskerip, eskerүү bir çoğuluşka gelip koyu özünçö bir şarafat, özünçö bir atak dаңктуулук dep bilen. Allah Taalam arbağın razı kılsın. Bardık Kırgız elibizge, mına atabız bir jerde oturat, sizge kayrat versin. Şonday ulu adamdın atası olu degen baktuluğuluk siz için. İnşallah sizge kayrat tileybiz. Kudayım buyursa akkan arıktan su ağat degen bizde ulu sözübüz var. Gelecekte Acakebizde kaytalagan uruk tukumu çıgat. Anan alımdarыбыз aytat eken, adamdın ömrünün uzunluğu bul jıl menen eseptelbeyt, bul kılgan emgek menen esepteletdi. Kээ bir adam 90 yıl yaşap, kıska bir ömür yaşagan menen barabar bolat. Kээ bir adam 30 yıl yaşap, bir uzun ömür yaşap koygan bolat. Acakebiz mına 45 yaştın tegereginde dünya saldı. Allah Taalam 45 yaş içinde oşo 500 yıllık emgekte kılıp ketdi. Ar bir adamdın jürögüne uya salıp, ar bir adamdın jürögüne süyü salıp ketken ulu ustazыбыз. Kudayım ustazыбыздın arbağın bizden razı kılsın. Tirүү keslerinde kapalantıp, göңүlün kaltırıp, bir tuğra emes söz söylöp, tuğra emes kırık kılıp, bir göңүlün orutkan bolsa Kuday Taala bizde de geçirgen bolsun. Antkeni adamdın göz ötüp ketkendeyin uşunday ulu adam ekenini emi sezip oturabız. Allah Taalam uşu bugünkü jayınыбызга bereke versin. Oşonday ele bardığыбыз bu alımdarыбыздын uşul jerde oturat. Tirүү kesте eç kim barkыбызды bilbeyt ekenmiz. Mına Abdüşükür ajake, Maksat ajake, Sadıbak Astamılda, mına bu jerde Abdumanap Karake jana başka uşul jerdegi ustazlarыбыз bularındagı urmatlı bir tuğandar uşu
Gözü var kesтерде ушинтип чайлашып отурганда баркын билели, буларды да сыйлап алалы. Алым сыйлаган эл кор болбойт. Муну эч убакта эсибизден чыгарбайлы. Кудай Таалам бүгүнкү чогулушубузду жемиштүү кылсын. Алла Таалам бардыгыбыздын кылган ишибизден разы болсун. Бүгүнкү конференциянын жүрүшүнө ийгилик каалайм. Алла Таалам ушундай эскерүүлөрдү, ушундай аалымдарды барктоону жүрөгүбүздүн ичинен ихласыбыздан эч убакта чыгарбаган болсун. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Rahmat Hazreti Mufti. Emese keyinki kutuktoo sözdü Kırgız Respublikasının Din İşleri boyunca Mamleketli Komisyanın Direktörü Abdülkarov Soğanbay Jorobayev çıkırız. Assalamu alaikum hurmatlı ustazımız, dostumuz, Çuva Hacı. Çuva Hacı gelsin. Geçelim sayın. Ölçüböz ömür. Ölçüböz ömür ve Vatandaşlık Konferansiya hoş geldinizler. Çınında ölçüböz iz kaldık belki. Öz mezgilinde Kırgız eline çoğun rahmat, öz mezgilinde bartalgan işi oldu. Tağdırızga жазылған ekenin 2008 yıldan beri tanışıp şu kişi Mekke'den okuldan tutup gelgenden keyin 23 yıl 12 yıl geçiresler 12 yıl işmerdilik olsa 10 yılın koşa жүрүp koşa gana жатпадык. Issığında da soğuğunda da koşa oldu. Men üçün hazır aytылган докладты окуп беришти аябай оор болуп турат. Бирок ошентсе да айта турган сөздөр бар. Чуага жеке өз мезгилинде таамай айткан дин дегенде өзүнүн кадырын аябаган, өзүнүн болгондой кадыр баркын, авторитетин бардыгын ырыскысын да ортого коет эле дин үчүн. Тайманбаев падышаларга да айтат эле. Дин дегенде ушу жеген оокатын жерге коюп, ошол жабыр тарткан мусулмандарга болгон аракетин жумшайт эле. Ушундай күндөрдү көрдүк. Damla siz din işin kılıp atasiz. Bizden sizge jardam bolsun dep gelse, yok bu nerseni men görgönmün. Men student bolganda kıynalganmın. Mende student balдар var dep görüp, student balдар görüp turam ol jobay taksir, akın taksirlar. Ошентип ушуларга bölüştürüp, акчаларын ушуларга жөнөтүп турчу. Эч качан акчанын кадырын билбеген, акчанын баркын билбеген, дүйнөнүн баркын билбеген киши болгон. Бұл киши кызганат эле, убактысын кызганат эле. Бұл киши китебин кызганат эле. Башка кызганыч деген нерсени билбеген киши болгон. Достчулукка да бекем киши болгон. Мынакей жашоо болгондо анча-мынча таарыныш болот эле. Сөз түрдө биринчи кол сунат эле бул киши. Эч качан экинчи болбойт эле. Биринчи болуп кол сунат эле. Ошондо да биз намыстанып калып калат элек. Бизден мурун кол сунуп ушундай өзүнүн мындай жогорку деңгээлдеги алым экенин билгизет эле. Бул киши новатор болчу. Ошол интернет, ошол аламдашуу нерсени мына пандемияда биз азыр онлайн болду. Ал киши эчак эле 10 жыл мурун баштайт эле ушул нерсени. Ушунун актуалдыгын түшүнүп, башка чет мамлекеттеги адамдарга да ошолорго сабагын жеткирип, ошондо чоң пайдасын көрүп, ошону көрө билген киши болгон экен. Бул киши реформатор эле. Муфтиятта иштегенде мынакей дамналар жалган айтырбаса керек, ошол түзүлүп кеткен өзөк мына уланып реформа болуп, мындай реконструкция болуп келет. Ошого канча деген өзүнүн кадыр баркын салып, ызы чуусу болсо да ошого чыдап, ошону актуалдуулугун түшүнүп, мына ошондой системаларды киргизген. Ай караш боюнча канчалык биз канча айтат элек, балким биз ал мезгилде түшүнбөйт элек. Дамла мынча ызычууну сага эмне керек бар? Жок, бул аябай маанилүү нерсе, биздин жашашыбыз керек дейт эле. Ушундай киши болгон, эми ошол киши менен сапарлашып болуп, дос болуп, тагдырыбызга жазылган экен. 10 жыл жүрдүк, чексиз шүгүрлөрдү айтабыз. Бул киши
үй-бүлөдө, достчулукта, сапарда өзүнүн мындай чыныгы алым экенин, болбосо алтын медалды бүткөн балдар адатта 10-11 жылда Караханитер мезгилиндегидей Бухари, Кашкари, Оши, өзгөнү деген алымдардай болуп, башка дин сабатын алып, дин сабагын Ханафи мектебин орнотом деп ошого мындай урунган, болбосо юрист болсо болот эле, башка сабактарда болсо болот эле. Көп айтат эле, ажеке, балдарды мектепте окутуш керек экен, 10-ду бүтүрүп алып туруп анан илимге бериш керек экен. Себеби мындай базалык түрдө адам грамматиканы окуп алса, ошол немени грамматикасы түзөлбөсө, башка илимди деле сүзүрүп кетиши кыйын эле деп, ушундай илим тармагында да аябай мындай көз караштарын дайым айтат эле. Аттиң мына кече бир кагазга кол коюп атып, көзүмдүн жашын тыя албай 2 саат отурдум. Эртең Кудай буйрса, билесиңер, эртең мечит ачылып атат Чубак ажынын атына. Ошол ажынын мечитине көлүгүнө кол коюп атып, шуну бирге ачабыз дедик эле ажеке. Эмне үчүн мен ошого кол коюп отурам азыр? Аттиң арман көп, бирок кечиресиздер, аябай эмоционалдуу ашча сөздөрдү айтып койдум окшойт. Сиздерге рахмат. Ушул дамла, ушул кишилер менен эр шаргак жүргөн, ушул дамлалар менен жүргөн, ушул кишинин сабактары, ушул кишинин айткан илимдери уланып мынакей келе атат. Андан канча деген адамдарыбыз пайдаланып атат. Коом тарбияланды, адам тарбияланды. 10 жыл деген көп нерсе экен. Азыр мына телевизорду көрүп отурсаң, бир күнү көрсөтүп атат, жол куручун. Айлык маянаңыз аз экен, кандай болосу? Чубак ажы айтпадыбы? Жол курган сооп дебедиби? Деп ошого канаат кылып жол куручулар. Адамдар ошону усул кылып, эреже кылып жашоосуна киргизип калды. Адам тарбияланды. Ушул кишинин эмгеги ушунда зор болду. Эми каалайт элем ушул нерсе уланса экен. Мындан да уланса экен. Ушу Чубак ажыдагы алымдар чыкса экен арабыздан. Кыргыздардан сөз түрдө чыгат. Мен эми ишендим, кыргыздардан чыгат. Себеби бизде жанагы эгемендүүлүк алгандан бери туура динди тамдаган экенбиз. Туура динди тамдагандан балдар карылар көбөйдү, алымдар көбөйдү. Мына учубуз кор эмес экени көрүнүп турат. Чубак ажынын арбагы бизден разы болсун, карты кайрымдуу болсун. Куран окуйбуз, дуа кылабыз, жаткан жери жайлуу болсун. Илимдик конференцияга толук катышып, ойлор, пикирлериңизди айтып, ушул жерден бир жыйынтык болуп, ошол жыйынтыктар ажекебиздин соолуна жетсе экен деп көңүл бургандарга рахмат. Урматтуу жыйынга катышууга уруксат берсеңиздер, урматтуу Тоонбай Жоробаевич, сыйлоо аза эмне Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы буйрук кылат 15 июль 2021 жыл номер 45 сыйлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына жана Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгына карата диний чөйрөдө мамлекеттик саясатты ишке ашырууда кошкон салымы, кызматташканы үчүн Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын ортак грамотасы менен сыйлансын. Жалал-Абад облусунун казысы Жээнбеков Нематилла Зурманкулович. Allahu Akbar. Sizge aytacak şunu uyuşturup şu çoğun memlekette sokası Ошондой эле Жалал-Абад облусунун казысынын орун басары Жунусалиев Давранбек ажы. Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын ыраа азчылык каты тапшырылсын. Жалал-Абад облусунун казысынын жардамчысы Тургунбаев Мелисбек ажы. Көңүл бурандар чоң рахмат. Сондай болғанда
жамаат ошо иш-чараны уюштуруп чоң салым кошкон ошо Жалал Томасынын казысы Неметулла ажыга ыраазычылык кат берүү боюнча. Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatly betbaganlar, jana ajakebizde ister biraz tolkundanıp esibizden çıkıp ыраазычылык баракчаларыбызды тапшырып коелу. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы элибиздин руханий жан дүйнөсүн байытууга жана ислам дининин асыл баалуулуктарын коомчулукка жеткирип, агартуу жаатындагы зор салымы үчүн Жалалабад облусунун мусулмандар касы Жээнбеков Ниматулла ажакебиз сыйланды. Андан кийинки ыраазычылык катыбыз ошо Чубак ажакебиздин атасы, баардыгыбыздын атабыз келип койсоңуз, сизге да Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы кыргыз элинин руханий жан дүйнөсүн, ислам дининин асыл баалуулуктарын айтуу менен байыткан мыкты болду тарбиялап аалым Чубак ажыдай эл керегине жараган эр азаматты өстүргөндүгү үчүн сүйүктүү ата мыкты мугалим Тажибай Жалилов атабыз сыйланат. Аллаху акбар. Keyinki ыраазычылык катыбыз Талантбек Жороев, мурунку Жалал Абад облусунун казысы, келип койсоңуз. Allah razı olsun. Rahmat, Hazreti Mufti, hurmatly бүгүнкү жыйындын катышчылары, мен сиздерден кечирим сурайм. Бул жыйынды алып барыш үчүн өзүмдү билген бармак колума келишинче аракет кылып атам. Ошо эсен дагы сөзүмдөн жаңылып, эскерүү сөзүн куттуктоо деп адаштым. Ошондуктан азыркы сөздөрдү сиздер куттуктоо эмес, эскерүү деп кабыл аласыздар. Азыркы эскерүү сөзүн Кыргызстан Алымдар Кеңешинин төрагасы Садиллаев Көчкөнбаевга беребиз. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah ama ba'd. Esselamu aleyküm hurmatly Hazreti Mufti, hurmatly alimler. Mavtul alimi, mavtul alam. Alimdin dünyadan qaytqanı, alamdin dünyadan qaytqanı. Çubak ajının dünyadan qaytqanı, bul alamdin dünyadan qaytqanı. Öte çoğun kaygı. Bala tarbiya kılı öte kıyın. Bala tarbiya kılı öte kıyın. Özümüzler bilgende aytıp jürüstür. Taşkent'te bir kişinin 3 balası kar eken da. Elder suktanıp yenesiden soragan eken. Siz kantip tarbiyaladınız degende yenesi aytkan eken. Bala menin boyumdağıday bolmadı degen eken. Emnege her bir emizgende darat menen emizgende. Bala tarbiya kılı öte kıyın. Emne demek için enesine, atasına tazım. Öte kıyın. İmam Şafii rahmetullahi aleyh özünün ustazına kayrılgan. Şakavtu ila vaki su'a hifzi fe arşadani ila terkil maasi. Men ustazıma kayrıldım. Ustazım, menin zihnim жоголуп жатат dedim. Alim ne de cevap verdi? Anday bolsa künöden saktan. İnnel ilme nurun ve nurullahi la yu'ta li'asin. Bul sen okuyan ilim bul nur. Nur künökörge berilbeyt. Demek alimler bul
ilimdi biz saktap kalışыбыз керек. Emne menen күнөөсүздүk менен. Күнөө кылдыкпы, анда илим жок болот. Peygamber Sellem'in ulu hadisinde aytat: "İza matal insan inqata anhu amaluhu." İnsan ölgönden keyin anın amalı bari toktayt. Sizler bilesizler. Jakşılık amalda, jamanlıkta жазылды. Бирок 3 нерседе токтойт. Birincisi sadaka cariye. İkincisi ilmin yuntafa'u bihi. Biröler faydalı ilim jayıltkan bolsa. Biröler de okuttu, anı okuttu. Buyursa mına ölçmös ömür mına çoğu var. Bu kişi okutkan balдар, alardın şagirdleri inşallah kıyamata çeyin ölçmeydi. Üçüncüsü, وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوا لَهُ. Salih perzent olup, al dua kılgan olsun. Demek, salih perzenti terbiyalık kılığı öte kıyın. Sözümün ayağında ustazımız Tacik kişiler, adı Abdülsami Tacik. Ömrünün ayağında barıp ziyaret kılsa kayıttı. İlimdin nuru Kırgızistan'a ketti dedi. Emnege dep sorasam, meni menen birge okugan dostum Tajikistan'a sıybay Kırgızistan'da jürötken dedi. Kırgızlar anı öz içine alıptı dedi. Kelip sorasam, Abdı Halık degan kar eken. Muna ustazımız aytkanday inşallah Kırgızistan'da ilim örçüyü beret. Günden gün gör, inşallah kıyamatla çeyin doktorlar. Allah Teala çoğu ağacının zürriyatıdan, calpele barımızdan alımlardı kıyamata çeyin üzülürsün. Assalamu alaikum. Rahmat, Moldaşatanullah, sizden Allah razı olsun. Çuvağa ağacı, жоғарыда айтылғандай, bir gana dini insanlar menen gana çekilip kalbasdan el başargan, mamleketke hizmet kılgan, er azamatlar menen dagı ötö eli şarkak bolup işleşip geldi. Oşonduktan azırkı eskeri sözdü Жалал-Абад шаарынын мэри Эрнисбек Урмоковго беребиz. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор. Мен биринчиден Кудайга 1000 мерте шүгүр дейт да. Экинчиден Чубак ажыдай уулду тарбиялап, өстүрүп, татыктуу тарбиясын берген Тажидин атабызга ден соолук өмүр берсин. Эми неберелериңизди дагы өзүңүздүн тарбиялап өстүргөн балаңыз Чубак ажыдай тарбиялап өстүрөсүз деген үмүттөбүз. Анан Чубак ажы агабыз өтө жакшы сөздөрдү айтты. Өзү арабыздан өтүп кетсе да, элеси айткан сөздөрү биздин түбөлүк жүрөгүбүздө сакталып калат. Мынакей сос тармактардан көрүп атабыз. Көп элдин оозунда айтылып жүрөт. Айтылган сөздөрү мына эмдики чеңде коом арасында жүрөт. Сөздү бат тапканы, суроого тез жооп бергени, айтылган насааттары так, туура, дайым туура сөздөрүн айтканы биздин эсибизде. Ошон үчүн бүгүнкү эскерүү кечеси бул ушу менен чектелбешине мен тирегишенем. Себеби Чубак ажыбыз менен катарлаш жүргөн агайыны, достору, бир туугандары, эл журт дайым мындай иш-чараларды жыл сайын өткөрүп турабыз деген ойдомун. Анан ушул конференцияга келген биздин алыстан жакындан келген биздин агаларыбызга дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Rahmat, ата-энени сыйлаган эр азамат эч качан
kor bolboyt jana tömөн bolboyt. Ernисбек Hacı özünün 5 eşigi bolgon apasın, baldарын Mekke-i Mukarreme'ge alıp barıp oşo yerlerde ziyaret kıldırıp, ibadat kıldırıp kelgen yer azamat insanlardan biri. İşinizde iyilik daima şartlık bolsun, darajamız büyük bolsun. Hazırkı eskeri sözün Kırgız Respublikası'nın hükümetinin Eygarım hukuk ökülünün orunbasarı Isabekov Irsbek tasarruza veririz. Çok hoşuydu. Mesela Çubak Hacı Kırgızistan mamleketi gana emes, Rusya, Amerika, Koreya, Japonya mamleketleri menen dagı kançalagan çoğu işlegen iş-çaraları var. Hazırkı eskeri sözlü İldar Alaveddinov bu Moskva oblasının muftiyi jana Moskva oblasının Borgorduk meçhinin imamının eskeri sözün biz şu videodan uğramız. Anda mesela biz sözlü Çubak Hacı'nın baskan yerlerin baskan bu yerde usudiyetlerimiz oturat. Akınbek taksırımız, Olcuay taksırımız, Darı Yerriyat'ta okup жатқан Mırzakul taksırımız, Abduvali taksırlarımız var. Uşul usudiyetlerden adından eskeri sözün Abduvali taksırımızı veririz. Olcuay taksırımız var. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı konuklar, hurmatlı Hazreti Mufti, jana uşul jıyındın katışçıları. Bugün Salkara alım ustazımız Çubak Hacı'nı eskert turabız. Çubak Hacı diğerinden ele mugallim ele. Oşal o kişi menen bir 4-5 yılday çoğu okup aldık Mekke şahrında. Şol men 2004 yılı barganımda şol koşup alıp özünün nasihatlarını aytıp yol görgözüp Hanafi mazhabının karmanını Ahl-i Sünnet vel Cemaat akidası Maturidi yolun karmanını bizge görgözüp özünün nasihatlarını aytты. Çubak Hacı көп aytat ele. Ol jeke gelseň kıla turgan işimiz көп ele. Jardamlaşsaň kolma kol tuma but bolsoň degen sözlerini aytat ele, biroq uşuga yetişpey kaldık. Ol kişinin köptügen ilimi var ele. Fiqh iliminde, akide iliminde, til iliminde, bardığında, usul iliminde anın oşol kaysıl kitapty sabak berse, oşol kitapga jete turgan çinjirça ijazası var ele. Bizge daim eskeret ele. İlim alsaň, oşo iliminden ata tegi menen algın. Oşonun ijazası menen algın. Erteň barıp sabak bergeninde senin kolundagy bergen sabak kitabından ijazaň bolsun dep. Al kişinin ben eskersem uşul köpüň akide iliminde, fiqh iliminde, jana başka ilimlerde köp sözlerdi aytты, fatvalardy berdi. Biroq uşul hadis iliminde al kişinin köpüň ilimi açılbay kalıp ketdi. Al hadis usul iliminde, hadis iliminde tereň ilimi var ele, köptөгөн, yüzügön ijazalar var ele. Benim sözümüzü uzatmayın, Kudayım buyursa anın arkasından geletken yaşlar var. Kudayım buyursa Çubak Hacı'mыздın yolunu yoldoyuz dep ümit kılabız. Anın atını öçürbeyiz degen ümitteyiz. Kanday jakşı nasihatlar oşuşunu atkaruga Allah'ım nasip kılsın. Barınızlara rahmat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Рахмат, Ожой тапсырым, елімізді Алла Таала билим қошқын болсын. Зергердің қадырын зергер білет дегендей, илим алған инсандың қадырын илим алып жатқан инсандар білет. Білем, Ожой тапсырдың айта тұрған ескеру сөздері өте көп, бирок уақыттың тар болғандығына байланышты ошолардың bir тамчысын ғана айтқанға үлгүрдү. Эмесе биз жыйыныбыздын негизги бөлүмүнө өтсөк, туугандар, биринчи söz mende eken. Бул Чубак ажынын өмүр баяны тууралуу. Эмесе ошого азын улак токтолуп өтсөк. Билинбей өткөн bir жыл. Алптарды, агалымдарды арабыздан алган тажилдети. Болгону 45 жыл өмүр сүргөн, бирок мекен үчүн, дин үчүн кылымдын ишин жасаган бир тууганыбыз, белгилүү дин алымы Чубак ажы Жалилов өрнөктүү өмүрү менен ар бир кыргызстандыктын оозунда келмеси бар. Мунун мусулмандын жүрөгүнөн тартыктуу орун таба алды. Анын өчпөс өмүрү сиз менен бизди мына ушундай залга жыйнап отурат. Ардактуу коноктор, бүгүнкү иш-чаранын жалпы катышуучулары баарыңыздарды белгилүү дин алымы Чубак ажы Жалиловдун жаркын элесине арналган өчпөс өмүр аттуу илимий конференцияга кош келдиңиздер демекчимин. Чубак ажыны айтсак, сыпаттары түгөнгүс, кээ бир адамдар бар көзү тирүүсүндө коргойбуз, көз өткөн соң сыйлайбыз. Бирок алымды коомчулуктагы 7 жаштан 70 жашка чейинки инсандардын бардыгы көзү тирүүсүндө да сыйлап бартачу. Чубак ажы Кудайдын ырайымы менен бизге келди. Ал элдин баарына багыт көрсөтүп, туура эмес агымдарга журулуп жаткан динди таза кылып көрсөтүп, коомчулукту түз жолго багыттады. Алым кыргыз журтунун дини кризиске жолугушунан алдын алды. Дин менен каада салтты айкалыштырып алып барып берди. Мындай чыгармачылык ар кимдин колунан келе бербейт. Хадисте айтылгандай, ар бир кылымда Алла Таала динди жаңылоочуларды жиберип турат. Чубак ажы кылымда бир жаралуучу киши эле. Ал кайталангыс адам. Эч качан өзүнүн кызыкчылыгын ойлогон эмес. Ал аз, бирок саз жашады. Аллах ажыбыздын пендечилик кылып, билип билбей кетирген катачылыктарын кечирип, өзүнүн бейишинен орун берген болсун. Чубак ажы Жалилов 1975 жылы 21 январда Жалал Абад облусундагы Базар Коргон районунун Мундуз айылында мугалимдин үй бүлөсүндө туулган. Орто мектепти алтын медалы менен аяктаган. Чубак ажы 1996 жылы Азирети Умар атындагы Кыргызстан Ислам университетинин артыкчылык диплому менен бүтүргөн. Андан кийин Жүсүп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде араб тилинен сабак берген. 2000-2006 жылдары Сауд Арабиясындагы дүйнөгө таанымал Үмүл Кура эл аралык университетинин алдында араб тили институтун бүтүрүп, андан соң шарият факультетинин шарият жана усул боюнча бакалавр даражасына ээ болгон. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин теология факультетинен теология боюнча магистрлик даражасына ээ болуп, Кыргызстан эл аралык университетинде илимин дагы да өркүндөтүп, докторлук диссертациянын жактоонун астында турган эле. 2005-2007 жылдары ал Орто Азия жана Дүйнөлүк мусулмандар лигасынын адиси болуп эмгектенген. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгында фатва бөлүм башчы болуп иштеген. Ислам университетинде сабак берген. Чубак ажы Жалилов 2010-2012 жылдары Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармачылыгында азирети муфтийлик кызматын өтөгөн. 2014-2020 жылдын июнь айына чейин 2 чакырылышта Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин мүчөсү болгон. 2018 жылы бүткүл дүйнөлүк сунний аалымдар кеңешинин мүчөсү болуп тандалган. Ал заманбап коммуникация каражаттарын колдонуу менен мусулман жамаатына сухбаттары менен таанымал болуп, жаштарды адеп ахлакты, ыймандуулукка тарбиялоого, улуттар аралык ынтымакты, конфессиялык аралык байланыштарды бекемдөөгө өзгөчө салым кошкон. Орус, араб тилдеринде эркин сүйлөп,
эл сүйүү окуган биринчи китептердин автору, Чубак Ажы Кыргызстанда салттык Ханафи мазхабынын Кыргызстандын гана эмес, жалпы Борбордук Азия мамлекеттеринин диний турмушунда бекем орун алышына чоң эмгек өтөгөн, элди руханий, диний, адеп ахлак жактан тарбиялоодо зор эмгеги бар. Анын жаркын элеси жалпы элибиздин эсинде дайыма сакталат. Урматтуу туугандар, мына ушул Чубак Ажынын өмүр баянын айтып жатканда, мен Саудиядан келгенимде, Саудиядан доктор Саид, Чубак Ажынын устазы, ошондой эле Мухаммад Нур жана башка устаздарыбыз келип, ошол Кыргызстанда өтө чоң конференция өткөрүштү, семинар өткөрүштү. Ошондо Чубак Ажы котормочулукка чыгып, которуп турду. Бирок бир нече жолу жаңылып, кайра-кайра имамдардан, улуу устаздардан, арабтардан кечирим сурап, кечирип коюңуздар, мен бир аз адашып калдым деп, ошентип которуп жатты. Бирок Чубак Ажынын мындай аракеттүүлүгү ошол устаздарга дагы жакты. Раматылык Абдусаттар Дамулла өзүнүн уулун мага кошуп, кайрадан Меккеге окууга жөнөтүү планын аткарып жаткан эле. Устаздар менен сүйлөшүп, Чубак Ажынын кандидаты Сауд Арабияга окууга барышка коюлду. Устаздар буга макул болушуп, мына ошол жылы Чубак Ажы окууга барды. Мухаммад Саид устаз ушундай деп айткан эле: илим бул бир оормат. Бул ооп турат. Бир кезде Индия жергесине келди, бир кезде Багдадта болду. Дагы бир кезде дагы баланча жерде болду. Ал эми Макка менен Мадинадан Аллахтын нуру түшүп турган үчүн оормат эч качан кетпейт. Чубак Ажы жаңы окууну бүтүп келген кезде мен алгачкы айткан сөзүм ушу болгон: Чубак Ажы, сизде маалымат, илим көп. Биздин элибиз көтөрө турган гана илимди 1-2 жыл айтып туруңуз. Элдин жүрөгүнө сиңгениңизден кийин эмне деп айтсаңыз, эл сизди көтөрө берет. Кийин бул сөзүмө ыраазычылыгын билдирди. Себеби баарыңыздар билесиздер, кээ бир учурда телевидениеден, дарс айтып турган учурда, конокто турган жерде деле урушуп, кагып силкип жиберген учурлары бар эле. Бирок эң кызыктуусу, бир да инсан ал адамдын урушканына, какканына капа болбойт эле. Алла Таалам Кыргызстандан илим оорматын эч качан албасын. Чубак Ажынын артынан дүйнөнү дүңгүрөткөн дагы алымдар чыга беришин Аллахым насип болгон болсун. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Эмесе азыр Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын Азирети муфти Замир Ажы Рахиевке Жаилов Чубак Ажынын илимий агартуу иштери боюнча докладына уруксат беребиз, сөз беребиз. Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу катышуучулар, ажакебизди эскерип, ошо баардык кылып өтүп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдагы улкуру махасина маутакум, өлүп кеткен адамдардын, араңардан кетип калгандардын жакшы сапаттарын эскергиле деп жанатан бери эскерип баарыбыз толкунданып отурабыз. Анча-мынча толкунданууларга кечирим сурайбыз. Bismillahirrahmanirrahim. Ел уулу эч качан унутулбайт. Бакубат жашоонун, кең келечектин, билимдүү коомдун бир гана тиреги билим, эмгек жана изденүү. Кыргыз элинин улуу жазуучусу Түгөлбай Сыдыкбеков бирди билген тирик, миңди билген билик деп айткан. Жазуучубуз бул сөзүндө биз сыймыктанган аалымыбыз Чубак Ажы жөнүндө айтып жаткандай. Чубак Ажыбыз ел билги, өзүнүн элинин түпкү тегин, маңызын, тарыхын билген,
öz elin urmattagan, aga yişenim artkan insan ele. Ajekebistin en bahalı sıfatı bul anın izdengiştigi, kitepti süygöndügünde jana жаңычылдыкка умтулганында эле. Түгөлбай Сыдыкбек атабыз инсанды 8 багыт менен сүрөттөсө, 8 касиети тең Ажекебизден көрө алдым. Жер билги, өзүнүн туулган жеринин, ата мекенинин табиятын билген, Кыргызстандын жалпы элине берген пайдасын, сулуулугун, көркөмдүгүн жана жан дүйнөсү менен сезип, кабыл алган, түшүнгөн, өз жеринин табиятı менен таттуу мамиледе болгон инсан эле. Сыр билги, башкалардын жан дүйнөсүнө сүңгүп кирген, алардын кулк мүнөзүн, ички сырларын, инсандык парасаттарын түшүнгөн, оң же терс көрүнүштөр болсо ачык айткан, аларды сыйлаган жана ишеним көрсөткөн инсан болчу. Söz bilgi, sözdün uluğun bilgen, ağa mani bergen, sözgö konok bergen, sözgö turgan, can düğünösünde sözüm ölgüçö, özüm ölögün degen pikirde karmangan. Jön bilgi, insanlar arasındagı mamilelerdi bilgen, düşüngön, atkargan, iş bilgi, adistike, kesipke tiyešelүү bolgon, teoriyalık jana praktikalık bilimlerge iyi bolgon, atayın bilgilik jana joopkerçiliktүү adam ele. Kol bilgi, özünө, üy turmuşuna, kesiptik işmerdike kerektүү bolgon ayrım nerselerdi jasayt ele. Sın bilgi, özü jana başkalar jasagan işlerden, bolgon okuyalardan, oң je ters jaktарын sınay bilgen adam ele. Ba bilgi, özünün jana başkalardan jasagan hareketlerin, bolup ötkön ar kanday okuyalardan natijaсын kalыс bağlay bilgen adam bolgon. Jogoruda atap ötkön sıfatlardı Ajekebisden körө alat elek. Ubagında Borbordo Gaziyalık musulmandarga Kırgızstandıq alım ulamalar da oroşon kızmat kılıp dinli üretip ketişken bolsa azırdagı elibistin uçu, kurbalbay tatıktu jaş muun alımdarыбыздын çıkıp жатkany öte kuvandırat. Çubagacı Jalilov ustazыбыз menen jaştayыбыздан din ilimin okuuga birge girişip din üçün, el üçün kızmat kılууga birge çıktık ele. Çubagacı student kezinde ele kitepti kolundan düşürgey, ilim bilimge ıntızarlığı başkalardan özgöçölönüp durgan, talbay köp okugandığı menen taanılgan ele. Ajekem Paygambarыбыздан muras kalgan din ilimin Mekke'den da iyigilikli okup bütürüp, Kırgız eline mürök suusunday kılıp sunup geldi. Ulu ustazlarыбыздан ilim alıp başlagan Çubagajekem Kırgızstan musulmanlarının Hazreti Mufti bolup turgan uçurlarında da algılıklı iş alıp barganına bağırdığımız köböbüz. Az ömründe bir top şakirtlerdi tarbiyalap östürüp, al şakirtleri Allah Taala'nın yolunda jalpı elge kızmat kılıp kele jatışat. Sınalgıdan, gezit, jurnal betlerinden düşbey manilүү maselelerde kulaka jagımdуу til menen Kırgızdın uçkul sözleri, makalılakatları menen koyuluştura düşündürüşü anın insandık jönököylügünde jana ebegeysiz bilimge eye bolgondugun tasdiktap turat. Oşonda ele 8293 video sabak ötüp, elibizden ruhani can düğünösün agartууga jetişken. Bul sabaktar бүгүnkү күнгө чейин актуалдуу. Manas dastanından tarta eldik çıkarmalardan misal keltirip çıkış batıştın ilimin жаңгарттай çagıp çındık jana baktuluğuluk dinden gana tabıların aytıp gelgen. Sapattуу bilim mamlekettүүлүктүн tiregi. Жараткан Allah Taala'm nasip kılsa Çubagacıday bilimdүү болду tarbiyaloo menin aldıga koygon maksatlarımdın planlarımdan biri. Al üçün dini okuu jaylarda ıntımaka çakırуу menen okuuculardan tajribaların bekemdөө. Dini okuu jaylarga tajribalуу adislerdi tartуу. Bilim berүү metodun jakşırtуу jana okutuuculardı bilimge kızıktırуу. Birdiktүү elektronluk baza tüzүү. Sandan sapatka ötүү. Ar bir dini okuu jay menen iş alıp barуу jana plan programmaların dikkat taldoo, okuu kuralдар menen kamsız kılуу jana жаңы metodikalardı işlep çıgуу sıyактуу izgi planlarыбыз бар. Жараткан Allah Taala'm бардыгыбыздын тилектерибизди орундаtıp, mamleketibizge тынчтык, elibizge amandыk jana beykurçuluk bersin. Konferensiyabız iyigilikli ayakta olsun. Allah Taala'dan suranıp ketem. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Azırkı sözlü Kırgızstan İslam Üniversitesi'nin rektörü Abduşukur Hacı Normativ'a veririz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sümme ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı Müslüman bir toğandarım, biz çuva ağacının eskerip jatabız. Biroq men oylayım, çuva ağacıday alım çıkış öte oğur. Balkim çuva ağacıday ilim alışı mümkün. Çuva ağacıday kim bolğonuna karabastan közüne tik karap aytıp levmete laimdin kebir cemelegenlerдің cemesinden korkposton dinge kökürüp tosu bere turgan alımdın çıkış öte kıyın. Ajekemiz bul deputat ile, bul prezident ile, bul ministr ile başka da özden eskeri bolsa köpünçe birge жүрүp ajeke atını aytpayla koysoңuz bolmok. Akırınanday aytsanız bolmok. Ajeke men aytpasam, siz aytpasаңыз kim aytat bunu der. Barыңarga belgilүү kede janazаңды okubay koyayım, körüşpeyim деген бұл сөзді ар бир эле молда айта берет. Колудан да келбейт. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, чоң ажы менен көп сапарлаш жүрдүк. Ленинград, Петербургда жүрсөк, ошол жерде мекендештерибиз чыгып бизди Ленинградтын көп кооз жерлерин көзөтүп жүргөндө Кыргызстандан барган ошол жерде университетте сабак берип жүргөн бирөөдү карап мага мындай дейт: "Ажеке дейт, мен да Ломоносов университетиге барып окуду деле, Петербург, мурда Ленинград өтө маданияттын борбору болгон, ушул жерге окусаң деди эле. Могу кишине карасаңыз, мен да окусам, могу шляпаны кийип жүрмөкмүн да" деп. Ар жерде ушундай эмесини ажекебиз Kudayıma şükür Allah Teala hidayet verip bugün iman, İslam okugan ekenmin, bugün dinge, Kur'an'a hizmet kılıp jetandı. Ajekebizin ötkönüne 1 yıl bolğon bolsa, ajekebiz ötkön günü boyunda var, ar bir imanı var, eje karandaşlarımız, çuvaktay bala töresem de ümit kaldı. Töregöndörü köpçülüğü, atın çuvak koysam da. Albatta birovdun eldin sүйүүsүнө бул малы мүлк менен башка менен жетип болбойт. Ажекебиздин жанагы кичпейелдиги, дайым ар кимге жылмайып күлүп жакшынакай мамилеси менен элдин жүрөгүнөн орун тапты. Урматтуу мусулман бир туугандарым, жараткан Аллах табаракалла Ra сүрөсүнүн 41-аятында мындай дейт: "Авалам ярау анна нa'til arda nanqusuha min atrafiha." Sadaqallahu azim. Allah'ın barlığına bilgine iman keltirбеген müşriktер, kafirler karabay bu. Biz yer şarın atrafından, ar tarafından kıskartıp kemeytip kelebizdik. Jerdin kıskarıusu, azayusu degen bunu İbn Abbas rahmetullahi tafsirinde aytar. Jerdin kıskarıusu, jerdin tar boluusu al jerdegi hakikatты көзгө айтып, adamlardı toora jolgo başlagan alımlardan ötүүsü menen deydi. Adamlarga iman İslam jolunu ak körсөткөн fakih alımlardan jogoluusu, ошондой үгүт насаатты айтуучулардын азаюусу менен ошо жердин харап болуп бузулуусу дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын bir hadisini айтам, кээ-бирлер өткөндө да айттым, шүкүр ажы сиз муну кээде апыртып өтө аша чаптыңыз дешиңер мүмкүн. Бул жерде отурган мен бир туугандарым, бирок урматтуу мусулман бир тууган, мен Кыргызстандын деңгээлинде ким эмне десин, ушул хадиске таянып чубак ажыны ушундай деп айта алам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: "Инналлаха яб'асу ли хазил умма ala ra'si kulli 100 sana men yujaddid laha dinaha." Albatta Allah tabaraka ve taala bul ümmetke ar 100 yılda dinin жаңылай турган bir alımın jönötüp turат дейт. Ова динди жаңылоо эмес, динге кызмат кылуу методунда ким айта алат? Ушул биздин 100 жылдыкта өзгөчө кызмат кылган чубак ажынын алдына өтө турган бирөө барбы? Кыргызстандын деңгээлинде аккатта бизге 100 жылдыкта Allah tabaraka ve taala жөнөткөн динге кызмат кылууда
Eç kimden korkpostон akta karana kara, adal aramda aram деген anın mansabına başkasına oturgan orduna kreslosuna karabasına aytıp çıkkan ustaz çıkışı ötö kıyın. Ova uçuğuz kur emес. Ajekebиздин algan ilmini algan jigitler çıkışı mümkün. Bирок ümit kılam ошондойлор чыксын деп. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, негизги бүгүн биз чубак ажыны эскерип жатканда, айрыкча ушул жерде менин динге кызмат кылам деген кесиптештерим, диндештерим, устаздарым, карекелер, имамдар келгиле. Бул дин ар бирибиздин мойнубузда аманат болсо, динибизге ак кызмат кылалы. Динде болгон нерсени болот, болбойт айталы. Чубак ажы ошондо, чубак ажынын арбагы бизден ошондо разы болот. Çubak acının joldoydu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la mautu kabiletun eyser min mauti alim. Bir alimdin ölümüden körü bir urunun kaza olup ötüp ketüsü jеңилирээк deydi. Bir alimdin ölümüden körü bir kabila bir urudun ötkönü kaza olgonu jеңилирээк deydi. Urmatlı Müslüman bir tuğandarım, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in daha bir hadisine tayarıp bunda aytam. Peygamber aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem özünün sahih hadisinde innemen nasu kel iblil mi'a la tekad tecid fiha rahila. Adamlar 100 töö siyahtı deydi. Bir adamda 100 töösü olursu mümkün. Bирок saparga çıkayın desen 100 töönün içinde ulooga jaray turgan saparga sizde alып bara turgan bir de normalli töö tapпай kalasız. Adamlar 100 töö siyahtı. Eğer cükcüktöyün deseniz, saparga çıkayın deseniz, oşol 100 töönün arasına saparga jaray turgan biröөнү tapпай kalууңуз mümkün deydi. Men aytayın degenim, urmattуу musulman bir tuğan, oşo bizdin zamanımızda, oşo dinibizge kattуу kızmat kılgan, özgöçö 100'den emes milyondan çıkan, belki 6 milyon halkımızın arasından çıkan bir zalkar alim edi. Jaratkan Allah Tebareke ve Teala ustazımыздın jatkan jerini beyiştin bakşalardan kısın. Biz bugün ustazı sıylap bilgen insanlar ustazga bolgon sүйүүбүздү kur söz menen başka emes. Kudayım buyursa oşo ustazdın kızmatını ulantуу menen. Ustaz siyahtуу dinge ak kızmat kılууdu. Barınızga Allah Teala nasip etsin. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rahmat, şükürdanullah. Allah Teala elimizge ilim koysun. Prezidentlerimizden, özümüzden ötken alımlar çıkışın nasip kılgan bolsun. Hurmatlı cemaat, bel karmaşıp, betleşip, küröşüş oor emes. Je jıgasın, je jıgılasın. Bирок ошол bel karmaşıp küröşkөнгө чейинки күткөн убакыt o. Çubak Hacı'nın ruhuna arnalıp bugünkü günü 115 hatımıl Kur'an düşürülüp durат. Hazır облус boyunca Çubak Hacı'nın elesine arnalgan Kur'an konkurs başlanmakçı. Oşoga 2 minut men sizlerden ruhsat surayım. Karlar no жерге kelse bir batağızdı bersek, bular barıp Alım Çubak Hacı atındagı meçitte mına oşol küç sınaş Kur'an boyunca musabakaсын başlagan bolsa. Karlar gelingizler. Tez gele kalыңızlar. 10 minut gele kalыңızlar karlar. Aldıga öte kalыңızlar. Eme artindamılar. Oşol 2 katan boyunca da tez basıp gele kalыңızlar. Жол ашып коюңуз. Kameralar kışına jılıp koyuңuzlar. Ава, жыл. Abdullah Aparaka, gelin baka. Gelin bak. Gelin, çıkarken görüyorsunuzlar. Buna bugün Жалал-Абад обласы boyunca 30 paradan, 20 paradan, 10 paradan sınağa düşe turgan karlar. Emese, Hurmatlı Hazreti Mufti
уруксат берсеңиз, Абдуманап Караке ушу карыларга бир куттуктоо ийгилик каалап дуа кылып койсок, Кудай кааласа. Келин Караке. Урматтуу туугандар, бардык калып өтүлгенмен коштам. Бул өйдө бир адам айтып кетти, бир тууганыбыз айтып кетти, зар кадырыңы зар билет деп. Биздердин алхамдулилlah Кур'ан жыттаган адам катары бул каракаларыбыздын азыркы акыбалын мен билип турам. Бардыгынын жүрөгү таза. Бүгүнкү сабагымды өткөрсөм болду деген ниет дагы башка эч кандай баягыдай тилек болбойт да. Бул адаш бир күнгү сабак бир бетпе, эки бетпе же бир барак ошо Куранды өткөргөн, жаттап өткөрсө ошо бакыт бул кишилерге. Ошон үчүн азыр мына алхамдулилlah мына жергебизде карылардын саны шеги жок болуп калды да. Муну эсептеп бүтпөй калдык. Жалал Абад жергесинен дагы ушунча карылар чыгып турат экен. Аллах таала нурун төгө берсин, карылар көбөйө берсин. Карыларга бир батыр кояганда. Амин. Амин. اللهم ارزقنا علما نافعا وحفظا كاملا وذهنا شاملا وتوفيقا لتحصيل العلوم وحفظ القرآن. Allah Taala karılarımızın bardыгы uzun ömür versin. Ömürlerge kesipleri ırışlarımız barakat versin. Muvaffaktan kıstan saksasın. Allah Taala Kur'an nuru menen ekenimiz daim nurlandırıp dursun. Uşu okulan hatm Kur'anlardan, uşu Kur'an musabakası okulan Kur'anlardan bardыгыны marhum Şuak Hacı dostumuzun ruhuna öz jetkizip, жаткан жерине Kur'an nuru menen nurdu kılıp bölüp, özünün rahmatını alıp, Allah Taala cennetin orun versin. Amin. Allah'a emanet. Barımızlarga iyilik. Emese hazırkı eskeri sözdü alımımız Maksatbek Damlaga berебиз. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı bugünkü jыйындын katışucuları, mama çeyinki söylep ketken damlar katarlı men dagı sözdü ayaktan başlasam dep özümde sürdönüp turam. Şu adamla menen 94-жылы tanışkan elek. 96-97 жылы Müşkat-ül Masabih deyen kitapti ustazımız Molda Gazdamlı'da çok okup kaldık. 96-97. Oşadan keyin biz Pakistan'a gittik. Şu adamla Mekke'ye gitti. Aljakta bütüp gelip dinin kızmatı, dünyadan kaytkanga çeyin dinin kızmatın kılıp dünyadan kayttı. Bu çoğun vakit. Müşkat-ül Masabih'te oşol kitap okuyatkanımızda bir hadis ötkön ele. İlim babında Hasan Basri rahmetullahi aleyh'ten mınday rivayet var ele. Anil Hasani mursalan, mursal hadis. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men ca'ahul mevt ve huve yatlubul ilm liyuhya bihil islam fe beynehu ve beynen nebiyyin derecatun vahidatun fil cennet. Ayhiye martabatun nubuwa. Kimge ölüm gelse, ilim talap kılvatkan gezinde, anın maksatı İslam dindi gana tiriltүү olsa, oşol adam menen paygambarlardın ortasındagı daraja bir ele daraja bolat eken ayırması, paygambarga paygambarçılık berilgen, al emi bul alımga paygambarçılık ele berilgen emes, uşul ele daraja martabatun nubuwa paygambarçılık daraja ayrıma bolat eken. Xudaga şükür bul degen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ulu hadislerinden özü Peygamberimiz Rabbi zidni ilma ilimni köbeytip berdi. Bu ilim toktobayt eken, ayağı jok eken. Avvalin ahirin ilimge iye Muhammedur Resulullah. Şu adamların mınake dünyadan ötkönü biz azımın alacaktağı ahli ilimler, ulamalar, talep ilimlerge dağı bekem türtkü dinin kızmatına ihlaslılık menen kılganга dağı tereң ilim alıp, dağı uşunday bir
elge jayıltıp alaylı, uşunti öyle öyle eken bizde degenge çoğun türtkü olduk desek adaşmasak gerek. Abdullah İbni Mübarek rahmetullahi aleyh, bu İmam Bukhari rahmetullahi aleyh'ten ustazı. Bir ele gününüz kalsa ömrünüzde emni kılat eleniz degende Kur'an hadistin talimi menen alek bolat elem degen. Kur'an hadisti öğretüge uşuğa sarıp etilemin degen. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh 62 yıl bu azelecaş salıştırmalı. Yürek 300 bin hadisçi jat bilgen. Matınları menen, sanatı menen. Oşol yerden 7274 hadisni Bukhari'ye mınake yazdı. Her bir hadiske 2 rekette namaz okup, gusul kılıp yazdı. İnnemen a'malu bin niyat, adamda niyeti tez-tezle buzla öğretigen. Oşonduktan niyetini tazalap da bula, oңдоп turula dep Peygamberimizin ulu hadisi menen başlap, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bardık ömür bayanın, kılgan işlerin, tünkü gündüzgü bardığın, kıyamat günge çeyin gele turgan fitna joruklarının bardığın, okuyalar bizge çeyinki bardığın top en akırında İmam Bukhari rahmetullahi aleyh uşu tema menen kitabın japkandı, bütürgöndü, kağladı. Bir bab, tercümatıl bab kayın kılıp ve nada'ul mavazinal qista li yevmil kıyama, Allah aytat erteye kıyamat günü biz taraza, adiletlülüktün tarazalarını orlatavuz. Adiletlülüktün tarazalarını orlatavuz. Demek her bir insanın özünün tarazası olat eken. Her bir amaldın özünün tarazası olat eken. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh aytat: "Anna a'mal bani Adam ve kavlahum yuzan." Adam balasının amalları, söylegen sözleri tarazaga tartılat. Kılgan işleri dağı, söylegen her bir sözü tarazaga tartılat. Demek tuğanlar bizge çoğun bu jerde İmam Bukhari rahmetullahi aleyh'ten bizge nasihatı. Tuğanlar söylesek dağı oylanıp, paydalı, Allah'a jaga turgan, bardığını kılgan amaldarыбызды dağı şu hareket kılışыбыз керек eкен dağı Peygamberimizin bir hadisinden buğa mındayça aytkanda dalil katar alıp gelip Abu Hurayra radıyallahu anhudan getirgen hadisinde Peygamberimiz mınday deydi: "Kelimatan habibatan ilar rahman." Meylimdi Allah Teala'ga öte süykümdü iki söz var. Hafifatan ala lisan, tilge jеңil ele. Sakilatan fil mizan. Mına oşol ertege tarazabız var. Oşol tarazabızda en salmaktı. Algays eken subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim dep. Turma tuğandar, jaratkan Allah subhanahu ve taala şu adamlarımızdan kabrin nurlu kılsın. Elbette uzak geçkişine mönet azmaz ıldıyoda olat, ayaştağımız oturat. Barız inşallah Allah imandan bizi ajratpasa joluğabız. Allah imandan ajratpasa inşallah görüşürüz. Buga çeyin kimdir gana öt? Mına azırkıdağı öçpös ömür degeni, mına ki İmam Bukhari mınday degen, Saraksi mınday degen, Kazıkhan mınday degen söz katarı, Kuda kalasa kiyinki muğundarga dağı, şu adamıla mınday degen dep, öçpös ömürdü ben şunday dep düşünüyorum. Bunu kuda kalasa inşallah nasihatı, ümmetke, özgöç, biz neyelge kalkala öğret inşallah, buyursa da inşallah bu akırkı konferansiya emes, baştalığı inşallah, Kudayım inşallah bereke versin, ortağızga ıntımak versin, Kuda kalasa şunça jakşı sözler, bilesler şunça jakşı güöler, elimizdeki yüreğine muhabbat orunap, Allah Teala inşallah bu sözleri teke getirmese gerek, şunça 115 hatım Kur'an, mınança damı zalkarlar, mınança alımlar, karekelerimizin bardığı, yüreğinden dua kılıp atkanlar bulardın bardığı, mana köşe sadakaya cariye katarı, şu adamlarımızdan arvağına jetit degen çoğun şenindeyiz. Allah'ın barınızlardan razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rahmat, Maksatullah, demese gezekteki sözdü Sadıbaka Sacı Dolov'a veririz. Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hürmetli ustazlar, hürmetli imam damdalar, havalar, konuklar, barınızdaga Allah Teala'nın tügönümüz, meyerimi, tınçlığı, jana berekesi düştürsün. Bir günü men ılay dual bekem bolsa, bermet dual hiç kaçan buzulbayt desem şu aktamlar.
ушул сөздү каерден окудуңуз, каерден көрдүңүз dedi. Анан мен атамдын үйүндө текчеде жыйылып турган бир китепти барактап окудум эле. Азыр кайсыл экенин так айтып бере албайм десем, ушуну мага таап бериң dedi. Бир канча убакыт өткөндөн кийин баякы ылай дуал эмне эле, бермет дуал эмне эле деп сурады. Ылай дуал ал мустахаб амалдар, анча адамдар кол шилтеп, бул мустахаб да деп жасабай койгон. Бермет дуал ал фарз. Ким мустахаб амалдарга бекем болса, анын эч качан фарзы бузулбайт деген сөз эле. Мен муну менен эмнени айтмакмын? Сүннөткө бекем инсанды Аллах Таала өмүрүнүн аягына чейин аят, хадисти аралаштырбай кара сөз менен сүйлөсө дагы таңдайынан бал дамдатып коет. Бул хадис. Бир канча устаздар менен, бир 7-8 устаздар менен Иранда болдук. 7-8 күн болдук. Анан чогуу басып келе жатып, бир жерге келгенде токтоң деп калды. Анан ушуну бир көрбөйлү dedi. Бир тамакты көрсөтүп. Көрсө көрөлү. Анан мында келип окусам, фәлүзеж деп жазылып туруптур. Карагыла, фәлүзеж. Бул эми көпчүлүк адам жей бербей болуш керек. Мен деле 1-2 кылыш дейдим, амалар баары жакшы билет устаздар. Ар кандай кошулмалар кошулуп жасалган, шириндик, падышалар гана жей турган. Анан экөөбүз ошол жерде сүйлөшүп отуруп калып, атамдан укканды азыр айтайын, кем жербесе толуктан да китептен көрөбүз да экөөбүз отуруп калдык. Имам Абу Ханифанын көрүнүктүү шакирттеринин бири Абу Юсуф, ал жетим болуп, баласын апасы соодагерчиликке үйрөтүп, күнүгө барып дүкөнгө барып иштейсиң десе, жаштайынан илимге ушинтип кызыккан бала дүкөнгө бара жатып, Абу Ханифанын сабак берип жаткан халкасына кызыгып отуруп калат эле. Ушинтип дүкөнгө кечиктик, дүкөндөн үйүнө кечигип, анан жүргөн апасы, Абу Ханифа, эннеке туфсид илейе валеди деген. Кара, менин баламды бузуп атасың сен деген. Ошол доордо азыркыдай мисалы, сен муну молда кылып кое турган болдуң, дейт го биздикилер деле. Сен молда кыла турган болдуң муну деп, ошондо да урушкан. Ошондо Абу Ханифа эмне деген? فإن ابنك يتعلم العلم سيأتي عليه يوم يأكل فيه الفالوذج. Энеке. Кичине чыдай турун, балаңыз илимге ушунчалык соргок болуп атат, алып алсын, буйурса көрөсүңөр. Ал бермет патмуска, бермет табакка салынып келген фалудаждан жейт деген. Каяктагы сөздү айтып атасың? Мени мына ийриген ийигимдеги чыйралган жүндү кээде өзүнчө, кээде кийим кылып токугандан башка кирешем жок менин. Десе дагы сабыр кылың dedi. Падышалар гана жей турган тамак. Ошондо Абу Юсуфтан апасы айткан. Иннеке шейхун кабир кад харрафта. Харрафтан устаздар баары билет. Кичине акылдан кетип калган аксакал кошуп атасыз. Каяктагы фалудач жүнүм өтпөй атат мен муну, ириген жүнүм. Жылдар өттү. Абу Юсуф казы болду Харун Рашиддин доорунда. Бир күн Харун Рашид өзүнө чакырды. Астына өтө чоң бермет табакка бир тамак келди. Кана бисмиллах деп биринчиси колсун асып, баштаңчы деди эле, бул эмне деди. Абу Юсуф бул эмне деди. Харун Рашид билбейсизби? Жок. Фалудаж деген ушул да, бул экөөбүзгө гана даярдалат. Экөөбүз окшош. Улуу инсандарга гана даярдалат. Фатабассам. Ошондо Абу Юсуф кадимкидей кашкатышы жанындагы тишери көрүнгөнгөнчө жылмайды. Эмне болду? Күлкүлүү сөз айттымбы десе, жок. Мен устазым Абу Ханифанын сөзүн эстедим. Жебейт элем. Анткени мен устазымдын
bir sözünü uğup jegim gelbeydi, bir sözünü uğup jegim gelip atadi. Padişalar menen tabaktaş bolgan alımlardan takvalık ketet degen sözünü uksam jegim gelbey atadi. Bирок балаңыз bir учур келет, бермек табактан фарудайды жейт дегенне мен жешим керек, анткени устазымдын сүннөтү деген. Караңыз. Устазымдын сүннөтү мен жешим керек азыр, оз жешим керек деп. Анан кийин эми мен ушул жерде токатерин айтайын. Ушундай беле десем, дал ушундай деди. Ошол Абу Ханифанын сүннөтүн экөөбүз бир жебейлүү деди да. Анан экөөбүз фалуда жей деген ошол жерде. Şirin emez. Şirin aytkanda, şirin emez eken değil mi? Şirin aytkanda. Çubaktanla jönele. Oh! Oşo Abu Hanifa'nın doğrundagıday şirin ekene dep koydu. Kap butayakta yaşap atkanda. Emne gamday dep atam. Ankene oşol Abu Hanifa, Allah merimini alsın, oşol ulu insandın sözüne tamşanıp atkan oşonda sezdim ben. Sünnetke beken bolgondugu üçün al uşul darajaga жетти. Карабайсызбы? Харун Рашид. Мен арада дүния фа алейхи бил илм. Дүния мансапты каалаган инсан болсо илимге умтулсун. Ва мен арада ал ахира фа алейхи бил илм. Ахиреттен үмүтү бар инсан болсо илимге умтулсун деди. Ва мен арадахума маан фа алейхи бил илм. Экөөнө тең умтула турган инсан болсо баары бир илимге умтула берсин деди. Аллах Таала илим менен эки дүниянын кадыр баркын билет. Abu Hanifa ушунчалык көрөгөч инсан болгон экен. Азыр карабайсызбы? Жүрөгүнүн көзү менен айткан, башындагы көз менен эмес. Азыр биз ушундай бир al-ilm yarfa buyutan la imad laha wal jahl yahdam bayt al-izz ve şaraf. İlim degen bir үйлөрдү көтөрүп коет, эч кандай тумма түркүгү жок. Надандык деген көк мелжиген мунаралардагы бузуп коет. Андыктан ошол сүннөткө бекем болгон ошол чубактанладан, тарбиялаган атасынан, замандаштарынан, устаздардан, чогуу иштешкен кесиптештеринен баарынан Аллах ыраазы болсун. Бая мен чубактамдын үйүндө сүйлөп атып, чындап айтканда бир токтоп өттүм, ошондо токтотоюн дедим. Анткени чубактамданы жоктоп атканыбызда алдымдан бир эки жигит өттү. Олжобай, анан акын. Дароо эсиме түштү. Уучубуз тур эмес. Мына илимдин казыналары келди. Илимдин казыналары келди. Дагы ошондой өмүр сүрүлөт буюрса. Токтоп калган жери жок. Эң мыкты инсандар. Келечек ушулардын колунда иншалла. Ошол аккан арыктан суу агат деп ушуну айтса болот. Аллах ыраазы болсун. Олжобай да жакшы билет. Аллах ыраазы болсун. Сүннөткө бекем, мыкты инсан. Ошол учурунда ошентип ошол жакта бир багыт берип окутуп койгон экен чубактан. Мына азыр ушу эри аркак болуп бири-бирине окутуп жатат. Иорданияда окуп аткан балдарынан да аябай кабарым бар. Мыкты, Аллах ыраазы болсун ошого. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям "Ида ахаббаллаху абдан ассала". Аллах эгерде бир бендесин сүйсө, аны ассала балдуу кылып коет. Асалдуу кылып коет, мындайча айтканда. Кал ва ма ассала? Сахабалар ясыл. Балдуу кылып коет дегениңиз ал эмне? Бал даамдуу кылып коет дегениңиз эмне десе? Жок. Пайгамбар айтты. Яфтаху Аллаху азза ва жалла лаху амалан салихан qabla mawti, thumma yaqbiluhu alayhi. Subhanallah. Allah Taala al insanга өлөрүнүн мурда жакшы иштердин баарын бүтүрө турган кылып тизмектеп туштап коет. Баарын бүтүрөт, же жарымын бүтүрсө да баарын бүтүргөндөй кылып Аллах кабыл кылып анан жанына алат. Хадис. Эми ислам алымдары ошол хадиске мынтип маани берип атат. Ва марада хада та'сил. Аллах жакшы көргөн инсанга Аллах тараптан берилген бал жашоо кандай, асел жашоо кандай десе, би ан ярда анху ман хавла. Мына ушул би ан ярда анху ман хавла. Ал өтүп кеткен инсандын тирүүлүгүндө жасаган ишинин баарынан замандаштары ыраазы болуп алка бата кыла берет деп атат. Хадис далил мынеке. Бир учурда кадырына жетпеген инсан бүгүн мынтип тапталып отурат. Аллах Таалам ушундай инсанды тарбиялаган Ала сизден ыраазы болсун. Оор жоготуп албетте.
Albatta оор жоготу. Ата менен эне үчүн эң оор жоготу өзүнөн мурда перзентин жоктоп калуу экен. Өмүр бою унутпайт да. Иншаллах учубуз кур эмес, минбар эч качан бош калбайт. Олжебай дамылалар, акын дамылалар, Аллах мурадысын ушул илимдин олжосу болуп, суннанын, адеп ахлактын, талим тарбиянын мыкты ушул акына жарашкан ушул олжосу болуп кел каалайм. Акын ушул илим билимдин, талим тарбиянын эч качан мүдүрүлбөгөн таскактаган акыны боло бер каалайм. Азамат санар, Абдулвали бар, Мурзакул бар, бар. Дагы калгандардын атын унутуп калсам кечиресиңер. Ушул мен чубакта мынаны ушинтип гана эскерткизип, кийин анан ошо баягы сөздү таап берсем, ыйлагыдай болуп ушу колумду мыжыгып бир кысып алган эсимде. Мен таптымбы десем, таптыңыз деп. Ал сүннөткө амал кылгандыгы үчүн ушул даражаны тапты. Сүннөт эле талкалана турган болсо, бермек дуал, фарз дуал жыгылып жүрөт кагылайындар, имамдамдалар. Сүннөткө беке болалы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Рахматуллах. Эмесе, урматтуу коноктор, Кудай кааласа, эскерүү аягына чыгып баратат. Азыркы кезекте Москва областынын муфтийи Элдар Алавиддиновдун эскерүү сөзүнө кезек беребиз. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля шейхи Мухаммаду ва аля алихи ва сахбихи. В первую очередь хотелось бы выразить свое почтение, свое уважение в целом к киргизскому народу, а также к отдельным шейхам, хазратам, устазам, с которыми связывает нас долгая дружба. Несколько дней назад шейх Абдушукур Хазрат набрал меня и пригласил принять участие в мероприятии, в конференции, которая посвящена Чубак-Хаджи. Безусловно, очень сильно хотелось оказаться среди тех людей, которые тебе близки, вновь вспомнить, напомнить себе те важные, те или иные мгновения, когда ты встречался, пересекался, общался с столь светлым человеком, как Чубак-Хаджи. Но, к сожалению, в связи с этой некой пандемией, наверное, телесно все-таки оказаться сегодня рядом с вами не получится. Но душою, мыслями и с вами я в какой-то степени разделяю вот те внутренние переживания, ту потерю, которую все мы ощутили, когда Чубак-Хаджи не стал рядом с нами. Безусловно, это огромная потеря, и все мы это по сей день это ощущаем, что рядом с нами нету такого добренького, такого приятного человечка, тоже человечища, который всегда улыбался, всегда своей энергетикой притягивал, всегда было комфортно находиться с ним и просто пообщаться. И более того, с этим человеком нас связывало очень много совместных мероприятий, много каких-то проектов, которые не реализовались, но должны были реализоваться. Даже до пандемии, до того, как были закрыты границы, как раз мы планировали 23 марта провести мероприятие, посвященное Маулиду, назывался оно «Кто я?», и на это мероприятие был в том числе приглашен Чубак-Хаджи, и он выразил свою готовность и свое согласие вместе с Абдушукур Хазратом оказаться в Москве среди своих братьев, среди своих сестер. Но волю Создателя он не прилетел. И волю Создателя, аджаль, срок у каждого определен, волю Создателя он покинул этот мир, и иншаллах только в вечности мы вновь сможем с ним увидеться. Это серьезная потеря, и, наверное, многие по сей день это ощущают. Я даже помню вот эти вот первые дни, когда было довольно-таки трудно вообще понять и принять это. Помню, когда мы после зора очередного намаза прочитали дуа, и видел людей, мужчин, мужиков, ребят,
которые на взрыв рыдали, просто вот рыдали и плакали. Наверное, такое вот редко увидишь. Даже, ну, я на самом деле, наверное, видел подобное, когда вот много-много людей после очередного намаза, когда мы просто вспоминали два чувака же, когда они рыдали, плакали, это говорит очень и очень много, говорит о том месте, которое этот человек занял в сердцах людей. Иншаллах, мы молим, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля воздал ему за безграничность своей милости, чтобы Всевышний принял его душу, простил те или иные ошибки, те или иные прегрешения, и удостоил самой высшей степени в раю, что Всевышний дал всем нам возможность встретиться в вечности, встретиться и увидеться в вечности. Каждый из нас так или иначе шаг за шагом к этой вечности приближается, и, наверное, многих из нас согревает вот эти вот духовные связи, дружба, которая многих из нас объединяет. Есть много хадисов, которые подчеркивают, что эта дружба является решающей с точки зрения именно райской вечности. И чувак же нас иншалла связан именно вот такого рода дружба. И иншалла те или иные мероприятия, которые мы проводили, все они были направлены на то, чтобы пробудить у людях веру в Всевышнего Создателя, пробудить в людях желание, стремление следовать пути нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И каждый раз, когда он к нам приезжал, когда он вместе с Абдушур к нам прилетал, каждый раз мечети битком переполнялись, даже многие просто те люди, которые другой нации или как бы столь близко не знают Абдушур Хазрата либо Чубака же, и представители власти, они удивлялись, что же у вас происходит, что там тысячи, десятки тысяч людей бегут в мечеть с тем, чтобы кого-то послушать. Это были особые дни, это были особые мгновения. Пускай Аллах воздаст благом за вот эти вот приезды и за поддержку мусульман, своих граждан, поддержку в духовном плане. Это очень-очень дорого стоит. Безусловно, хотелось бы выразить в этом году, я просто познакомился с папой Чубака Хаджи, выразить ему благодарность, что он воспитал столь достойного сына, которого мы сегодня вспоминаем, и будем вспоминать, наверное, всегда. И хотелось бы, чтобы было как можно больше, только, конечно, воля Всевышнего, но хотелось бы, чтобы такого рода людей было больше, тех людей, которые не только являются, знаете, являются неким сосудом, который несет какие-то познания. Тогда я учился тоже в Каире, в Египте. Ребят с разных уголков мира, в том числе из Кыргызстана, было много, очень много. И порой видишь, что все-таки люди, может быть, я тоже таковой, являются неким таким, знаете, сосудом, который внутри несет эти познания, но внешне не всегда должным образом проявляются. А вот Чубак Хаджи — это тот человек, который был носителем багажа знаний, глубинных знаний, но самое важное, что он своей открытостью, своей простотой, своей улыбкой, своей доступностью олицетворял эти знания. Он был неким олицетворением того великого наследия, которое мы, как мусульмане, с вами имеем. Пускай Всевышний Аллах Субхану ва Тааля укрепит наши стопы на его пути, всем нам поможет достойно пройти жизненный путь, удостоиться его удовольствия для этой жизни, для вечности, с тем, чтобы мы с нашими братьями, с нашими друзьями встретились в вечности именно в райской обители. Şeyh'ten Allah Teala razı olgun bolsun. Azırkı sözlü Kırgız Respublikasının din işleri boyunca Mamleketli Komissiyanın ökülü İshakbay Kamal'ını çağırıyoruz. Ben Durcana Erbil Oğlaklar Jurnalistliğe başlayalım. Assalamu alaikum hurmatlı konferansiyanın katışçıları. Menin bayandamam Kırgızstan egemenlilik algandan keyinki dini çörelög mamleketlik sayasat jana andağı Çubak Haджынын ordu. Albatta konferensiyaga daярданганда biz bu masalani bir top tereň izilдеп çoğun bayandama jasalgan. Norçul bu жерlерди sizlerge aytıp ötөйүn. Убакытты эске алып туруп narsa aytıp atабыз.
Kırgızistan'daki dini kırdalga çuvağa acı tasir тийгизди Tasir тийгизе aldı mı? Kırgızistan'daki memleketlik siyasetin kalıplanışına tasir etti mi? Albatta. Albatta bizdeki uşul Kırgızistan'daki din tutup erkinligi, dini çöredeki memleketlik siyasetin kalıplanışı, kabul alınışı, bu bardığı çubagacının ömürünün koşa жүрдü jananın tasiri. Bardık dini kırda alanda özgürçülüktör sözsüz türde uşul çubagacının oldu bar ele. Memleket kandaydır bir dokumentlerdi kabul alууда anı menen esептешет Bu albatta bu kişinin bu çörödөгү zor ülkön ordu bar ekendigini bildirir. 91 жылы ушул ичендеген жылдар бою Кудайсыз, Кудайды тааныбаган, ошол эле дин элдин башына айландырган апийим деген системада жашап аткан ата-бабаларыбыз дин тутуу эркиндигине ээ болушту. Бул бизге келген эгемендик менен кошо келди. Ушул алымдарыбыздын, имамдарыбыздын, молдаларыбыздын кылымдар бою жасаган дубасы, эңсөөлөрү, мүдөөлөрү, тилектери ишке ашты. Ушунда бизде 91 жылы дин тутуу эркиндиги берилди. Чубагачынын өмүр баянын карасак, 91 жылдары мектепти бүтүп атат, 92 жылы ислам институтуна тапшырып атат. Биздин диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын калыптануусунда алгачкы этабы эң биринчи дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзам 91 жылы декабрда кабыл алынган болчу. 92 жылы алгачкы Кыргызстандагы өз алдынча студенттерди кабыл алып диний окуу жай иштей баштады да. Алгачкы студенттерден кабыл. Ага чейин 91 жылы Кыргызстан мусулмандарынын биринчи курултайы өткөрүлүп, ал курултайда Кыргызстандагы казият, Орто Азия жана Казакстан мусулмандарынын диний башкармалыгынан бөлүнүп чыгып, өз алдынча эркин казият катары түзүлгөн болчу. Алгачкы казыбыз Кимсанбай Ажы Абдурахманов өз ишин баштады. Аллага ыраазымын, мен да ошол кезде 91-92 жылдары муфтиятта иштеп калдым. Ошол кездерде чубагачылар алгачкы студенттер катары муфтияттын айланасындагы активдүү жаштар катары коомго чыга башташты. Ушундан кийин биз албетте Кыргызстанда диний чөйрөгө чоң таасир эткен экинчи этап бул 93 жылда конституциянын кабыл алынышы. Ошол конституцияда биздин эркиндиктер жана адам укуктары, анын ичинде дин тутуу эркиндиги камсыздалды. Aradan 6 жыл өтүп, 96 жылы мына азыр бүгүн Тойгонбай Жоробаевич, 5 кызматкерлер өкүл болуп келип отурган дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия түзүлдү. 6 жылдан.